اب سارے CSS افسر نہیں ہیں, سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ بوڑھے بوڑھے بابے جن کا ایسے پیٹ نکلا ہوا ہے, تو وہ نظر آتا ہے کس وجہ سے نکلا ہے. تو ایک بندہ پکڑا اور اسے 15 منٹ بعد چھوڑ بھی دیا, کون سا پریشر تھا؟ کال آ رہی ہے. دیکھیں نا, اگر معاشرے میں میڈیا پرسن یا جو لوگ فنکار ہیں, اگر وہ محفوظ ہے, پھر عام بندے کے کیا حالات ہوں گے. چاہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے, عدالت میں بھی اس کو لے کے جائیں گے کام کو, اس کیس کو عدالت میں بھی ڈیل کریں گے, اس کیس میں ہائی آفیشلز کے پاس بھی جائیں گے, اور وہ افسران جنہوں نے اس سے زیادتی کی ہے اور وہ کلپٹس جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا, انشاءاللہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں سردار صاحب کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. عبد المتین بھائی کا جو کیس تھا, وہ سب سے زیادہ اس میں اگر آواز اٹھائی تو سردار صاحب نے اٹھائی. وکیل وہ ہوتا ہے جو ٹکر لیتا ہے باتوں کے خلاف, جو میرٹ کو پروان چڑھاتا ہے, جو قانون کی بات کرتا ہے, اور جو عام آدمی کو انصاف لے کے دیتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو انصاف لے کے دیں گے. جنیدی نیوز سے رانا آفتاب حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ اس وقت اصلی رن مرید مشہور یوٹیوبر و فنکار عامر سیاہ رانجھا صاحب موجود ہے, جن پہ بدقسمتی سے جان لیوا حملہ ہوا, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ابھی تک, لیکن انصاف نہ مل پایا. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سردار اویس عباسی صاحب موجود ہیں, جن کی جانب سے ان کو مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ انہیں انصاف ملے گا. ان سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ سردار صاحب ان کے کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, کیمرے پہ دیکھیے گا. سر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, بچے ان کے ساتھ تھے, بچوں پہ پریشر ڈالا گیا, بچوں کو اس وقت خوف زدہ کر دیا گیا, دھکا دیا گیا, نیچے گرا دیا گیا, بچوں کو گن پوائنٹ پہ بھی رکھا گیا, جان سے مارنے کی دھمکیاں ابھی تک دی جا رہی ہیں, کالز کی جا رہی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں جی, ہماری شروع سے ہی وکلا کی جو جنگ ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے. اس میں فنکار ایک خوبصورتی ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کی, جو آپ کو ڈپریس ماحول میں خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں. اب ایک فنکار کا کسی کرائم سے تعلق نہیں, میڈیا پرسن کرائم نہیں کر سکتا, یہ میری ذاتی رائے ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, لیکن جس قسم کی بربریت اور ظلم ہمارے بھائی نے ہمارے تک پہنچایا, انشاءاللہ پہلے بھی لاہور کی تعریف ہوا ہے, ہمارا گروپ فیکٹر لائف ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا. بھائی نے کیس ہمارے آگے رکھا, اس کے لیے ہم کسی بھی حد پہ جا کے افسران سے بھی بات کریں گے, اور جن لوگوں نے, جن آفیشیلز نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ہم اپنا بڑا مثبت سا رول پلے کریں گے, اور کوشش کریں گے ہم اس کیس کو ہر اس فارم پہ لے کے جائیں جہاں پہ یہ والی زیادتیاں جو ہیں, جو کچھ چند پولیس افسران کی طرف سے عام عوام اور یہ جو میڈیا پرسنز ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, ان کو اجاگر کیا جا سکے. سب سے پہلے تو اس کیس کے حوالے سے جو دفعات بنتی تھی, جیسا کہ ہمارے بھائی نے وقوع بتایا, اس کے ریلیونٹ دفعات یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں لگی, اور دوسرا ایک شخص کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا گیا جو جن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ مین کلپریٹ وہ تھا. انشاءاللہ اس کے لیے ہم اس کی ساری جو کیس کی اسٹڈی کر کے اس کا جو بھی مثبت حل نکلتا ہے, ان کو ہم انصاف لے کے دیں گے, اور ان کی انصاف کی جدوجہد کے لیے لاہور کی وکلا کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا آپ کے مطابق جو دفعات لگنی چاہیے اس ملزم پہ وہ کون کون سی ہے, وہ بیان کیجیے. اس میں بھی ہم کچھ کیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, کیونکہ قبل از وقت کوئی بھی بات کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس میں جس طرح کا وہ تشدد بتا رہے ہیں, اور جس طرح کا جان لیوا حملہ ہوا ہے, اور ابھی تک اس کے کالز آ رہی ہیں. کال آ رہی ہے. دیکھیں نا, اگر معاشرے میں میڈیا پرسن یا جو لوگ فنکار ہیں, اگر وہ محفوظ ہے, پھر عام بندے کے کیا حالات ہوں گے. دیکھیں وکلا پہلے دن سے جو ہے نا وہ میرٹ کی کاز کی فائٹ لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گروپ کی, میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کیا, یہ ہسٹری ہے جی کہ ہم جس کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ذمہ داری سونپتا ہے, تو ہم اس کو کبھی اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں, دوست ہیں, یا جو کلائنٹ ہیں, ان کو سکر کہتے ہیں, لیٹ ڈاؤن نہیں ہونا. ہم نے بار کا الیکشن لڑا, ہمارے گروپ کے ہمارے بھائی ہیں منیر حسین بٹی صاحب, صدر لاہور بار ایسوسیشن ہے. آپ دیکھیں کہ عدالتوں کی تقسیم سے لے کے وکلا پہ 780 ہونے تک, اور عام آدمی پہ نجائز FIR ہونے تک, بلکہ ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی تھی کہ کسی بھی ریڈ کے اوپر پولیس آفیشیلز جو ہیں وہ اپنے یونیفارم پہ کیمرہ لگائیں گے, تاکہ عدالت کو حقائق پتہ چل سکے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایویڈنس کیا ہے. جیسے کہ آرٹیکل 10 پہ ایک موومنٹ سٹارٹ ہے, اس پہ کام جاری ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ, چاہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے, عدالت میں بھی اس کو لے کے جائیں گے کام کو, اس کیس کو عدالت میں بھی ڈیل کریں گے, اس کیس میں ہائی آفیشلز کے پاس بھی جائیں گے, اور وہ افسران جنہوں نے اس سے زیادتی کی ہے, وہ کلپٹس جنہوں نے
कानून हाथ में लिया इंशाल्लाह हमको कैफे किरदार तक हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह भी आपने अपने ग्रुप का भी नाम लिया, उसका जिक्र भी किया कि मैं चाहूँगा कि आपके बारे में एक जुमला बड़ा मशहूर है, वुकला की आवाज़, सरदार अवैस अब्बासी साहब, इसके बारे में भी थोड़ा सा बयान कीजिए। जी, ये तो आपकी मोहब्बत है। ये स्लोगन जो मेरे मीडिया वाले भाई अक्सर मेरे बारे में कहते हैं कि अब्बासी तो पीछे नहीं हटता। मैंने मेरे घर की जो मेरी दरसगाह है, जो मेरी माँ की कोख है, जो मेरे बड़े हैं जिनके हाथों में जुबान हो, उन्होंने एक बात कही थी कि ईमान की सबसे मजबूत निशानी ये है कि आप बादल को गलत काम को अपने हाथ से रोकें। तो सबसे कमज़ोर निशानी ये है कि आप उसको ज़ुबान से बुरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अपना सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि अल्लाह ने कम अज़ कम इतनी हिम्मत दी है कि हम जो है ना बुराई को अपने हाथ से रोक सकते हैं। कलम हाथ ही है हमारा, हम उसको इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर से राजा साहब मेरे साथ मौजूद है, जो कि सरदार साहब के पास से बैठे हुए हैं, मुकम्मल यकीन दहानी करवाई जा रही। जी जनाब, कैसे हैं आप? अब आपकी सेहत बेहतर है पहले से? सरदार साहब के पास आने के बाद अब आपको मुकम्मल परसों यकीन? ही होगी थी जब मेरी कौन सा आपका हुआ? अपने चौधरी आतिफ साहब को तशरीफ लेके आए थे, मेरे बड़े भाई भी हैं और उन्होंने पूरी दाद रसी थी मेरे लिए। अब आपको क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? जी देखिए, सरदार साहब की शख्सियत किसी से बची चुकी नहीं है। अब्दुल मतीन भाई का जो केस था, वो सबसे ज्यादा उसमें अगर आवाज उठाई तो सरदार साहब ने उठाई। तो इनके जो सीनियर हैं मुनीर साहब भट्टी साहब, उन्होंने उठाई थी। उसी ग्रुप का ये चेयरमैन है इफेक्टिव लॉ ग्रुप के। तो इनके पास आया हूँ और मैंने अपना सारा इनके सामने केस रखा और सरदार साहब ने मुझे पूरी यकीन दहानी करवाई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप जब आप इंसान पे मुश्किल वक्त होता है तो वो किसी के पास जाता है और पता नहीं यार आके तो सरदार साहब ने पहले बड़ी अच्छी लगाई थी, खाना शाना खिलाया और साथ ही कहा कि हमें तेरे को पैसे नहीं चाहिए, छोटा भरा है तेरा केस ही लड़ा अपनी इज्जत वास्ते, मुल्क की इज्जत वास्ते। तो सारे मुल्क का नाम सरकार सरमाया होता है ना। अच्छा मुझे बताएं, अब आप इनके पास आए, आपको यकीन दहानी करवाई जा रही है, इंशाल्लाह आपको मिलेगा भी इंसाफ। मुझे बताएं, इससे पहले अब तक आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? क्या मैं तो अगर बात करूंगा तो मेरा तो मैं सिर्फ मैं सरदार साहब बेहतर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्स है उसमें कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको अपने वर्ड में काली भेड़े इस तरह का कुछ कहते हैं, तो वो रियलिटी है। अब सारे सीएसएस अफसर नहीं है, सारे पढ़े लिखे नहीं है, वो बड़े बड़े बाबे जी जैसे पेड़ निकला हुआ है, तो वो नजर आता है किस वजह से निकला है। तो एक बंदा पकड़ा और उसे 15 मिनट बाद छोड़ भी दिया, कौन सा प्रेशर था? एक एसएचओ थाने का वो पूरा मालिक समझा जाता है इलाके का, और वो कहता है मुझ पे प्रेशर है, चौकी इंचार्ज कहता है मुझ पे प्रेशर है, एएसआई तफ्तीशी कहता है मुझ पे प्रेशर है। वो प्रेशर का प्रेशर कुकर से आ रहा है, उस प्रेशर का नाम बता दे सरदार साहब। अगर मैं कोई गलत, आप बड़े भाई है, रोशनी डाले, अगर कोई प्रेशर है तो उसका नाम भी तो सर बताए ना। यही वो चंद वजूहात हैं मेरे प्यारे भाई कि जिसकी वजह से ना मेरिट का कत्ल होता है। देखिए हमारे इस डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारी डीलिंग होती रहती हैं अक्सर। चंद लोगों की वजह से ना इदारे बदनाम होते हैं और चंद लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से महकमे की इज्जत बनती है, उनको देख के एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी होता है, हम चीज़ें कई नोट भी करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की ज़्यादतियाँ हमारे माशरे के जो फनकार तबका लोग हैं उनके साथ होंगी या इस तरह के अगर मामला होंगे तो आम आदमी तो फिर वैसे आगे दुनिया गरीबी से और रूल ऑफ लॉ की कमी की वजह से लोग पहले इतने परेशान हैं। अगर हमारा ये भाई दर बदर है तो फिर ये जो काला कोट हमने पहना हुआ है, इस काले कोट ने तो पाकिस्तान के क़यामत का किरदार अदा किया था। बिल्कुल जी। और हमने हमारे इस काले कोट ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब ये मुल्क अगर इस काले कोट ने लेकर दिया तो इसकी आवाम का, यहाँ के लोगों का, बल्कि यहाँ के दानों का तहफ़्फ़ुज़ भी बुकला के सर आयद होता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोट पहन लेना, टाई लगा लेना, इसका मतलब सिर्फ टाई कोट पहनने से बंदा वकील नहीं बनता। वकील वो होता है जो टक्कर लेता है बातों के खिलाफ, जो मेरिट को परवान चढ़ाता है, जो कानून की बात करता है और जो आम आदमी को इंसाफ लेकर देता है। इंशाल्लाह अपने भाई को इंसाफ लेकर देंगे और आप ये देखेंगे क्योंकि ये कोई अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई कानून है, इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लोगों को अक्सर ये नहीं पता होता कि हमने अपने मामला को कानूनी तरीके से कैसे देखना, लेकिन जिस तरह की ज़्यादती हमारे भाई ने बताई है वो इंशाल्लाह पूरी फाइल हमारे पास मौजूद है, वो हम देख रहे हैं। उसमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कल्प्रिट्स हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे। सो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमारे साथ मशहूर फनकार व यूट्यूबर आमिर सियार रांझा साहब मौजूद थे, जो कि मशहूर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट सरदार अवैस अब्बासी साहब के पास आए हैं। इनकी जानब से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है, इनको इंसाफ मिलेगा क्योंकि इनका हक है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दें